Hi all, welcome to Brain Accounting tutorial. In today's video, we are going to discuss from 12th Standard Accountancy Unit 5 Admission of a Partner. So இந்த chapterல இருந்து exercise sum number 6 and 7 ஓட solution தான் எப்படி work out பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல exercise number 1 to 5 வரைக்குமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். with the theoretical part explanation, neat and clear explanation ஓடவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். உங்க யாருக்காச்சும் அந்த வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா நான் descriptionல link தரேன் check பண்ணி பாருங்க. Okay, now let's get into the video. Yes, first question நம்ம analyze பண்ண start பண்ணிடலாம். Okay, sixth question. Sai and Shankar are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3. Okay, they're sharing ratio எவ்வளோ 5:3. Then one balance sheet is given. Okay, go through that one. Okay, then on 31st December 2017, Shanmugam was admitted into the partnership firm for 1/4 share of profit with 12,000 as capital. Okay, so இந்த partner நியூவா உள்ள admit ஆகுறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ல இருந்து எவ்வளோ ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கிடைக்க போகுது? 1/4 share கிடைக்க போகுது. Okay, so he is admitted into the partnership with 12,000 as capital. சண்முகம் வரும்போதே என்ன பண்றாங்க? கேபிட்டல் கொண்டு வராங்க. How much capital? 12,000. Okay, then some adjustments are given. Furniture is to be revalued 5,000 and building is to be revalued 50,000. Okay, then provision for doubtful debts is to be increased to 5,500. Here provision given as 3,000. This 3,000 is going to be increased as 5,500. Then an unrecorded investment of 6,000 is to be brought into account. So far they have not been record this investment. So now only we are going to record this investment into the account. Then same thing like unrecorded investment, here unrecorded liability has to be recorded now. So these are the adjustments. Okay, pass journal entries and prepare revaluation account and capital account of partners after admission. Okay, என்னென்ன நம்ம create பண்ணணும்? journal entries pass பண்ண போறோம், revaluation account and then capital account. இந்த மூணுமே எப்படி prepare பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Okay, first journal entry. So journal entryக்கு நம்ம first என்ன பண்ணணும்? question நம்ம analyze பண்ணோம் இல்லையா? So அங்க என்ன தெரிஞ்சது? furniture is to be revalued. So furniture ஓட value என்ன ஆகுது? கம்மி ஆகுது. நீங்க அந்த question analyze பண்ணும்போதே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா clear-ஆ தெரியும். So furniture ஓட value என்ன ஆகுது? கம்மி ஆகுது. So revaluation debtor to furniture. Then provisional for doubtful debts. So provisional for doubtful debts என்னாச்சு? increase ஆச்சு. அப்ப liability என்ன ஆகுது? increase ஆகுது. எவ்வளோ amount increase ஆச்சோ அந்த difference amount தான் நம்ம இங்க journal entryல காமிக்கணும். not the exact amount. Okay, so 3,000 and 5,500 increase ஆச்சு. அப்ப balance how much? 2,500. then unrecorded liability இப்போ நம்ம record பண்றோம். so then liability increases. so revaluation account debtor to furniture account to provisional for doubtful debts to unrecorded liability. So 1,000, 2,500 and 2,500 is 6,000 revaluation. Okay, then அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா building and investment என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? revalued ஆகுது. பில்டிங்கும் என்ன ஆகுது? revalue ஆகுது. அப்படி revalue ஆகும்பொழுது என்ன ஆகுது? revalued amount தான் நமக்கு அதிகமா இருக்கு. பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற அமௌண்ட்டை விட revalued amount என்னவா இருக்கு? அதிகமா இருக்கு. அப்போ பில்டிங்கோட வேல்யூ என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ பில்டிங் அக்கௌண்ட் debtor to revaluation. தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாட் brought into account பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்றோம்? ரெக்கார்ட் பண்றோம். ஸோ அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ பில்டிங் அக்கௌண்ட் debtor, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் debtor to revaluation account. 16,000 and 6,000 is 22,000. So this is the simple journal entry. இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோலயே revaluation account என்ன, revaluation account format என்ன, எப்படி asset increase ஆகுதா, decrease ஆகுதா, liability increases or decreases, how to prepare the revaluation account, etc. everything I have explained on the previous video. If you want that video, check out the channel. Okay, so next method. next என்ன prepare பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க? based on this journal we need to prepare the
profit and loss account, which is, yes, revaluation account நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்? எஸ், இப்போ இங்க பாருங்க, revaluation account இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2 furniture, 2 provisional, 2 unrecorded liability. ஸோ இது எல்லாமே எங்க இருக்கு? கிரெடிட்ல இருக்கு. அப்ப நீங்க எங்க ரெக்கார்ட் பண்ணணும்? டெபிட்ல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். இப்போ ரீவேல்யூவேஷன் டெபிட்னா அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த 2ல இருக்கிறது எல்லாமே என்னது? கிரெடிட். கிரெடிட்ல இருந்தா டெபிட், டெபிட்ல இருந்தா கிரெடிட். எஸ், இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட். உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி சொல்றேன். இப்போ இந்த 2ல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே எடுத்து இங்க நம்ம 2 சைட் போடுறோம். ஃபர்னிச்சர் 1000, ப்ரொவிஷனல் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் 2500, unrecorded liability 2500. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ட்ரில பாருங்க, பில்டிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுல இருக்காங்க? டெட்டார்ல இருக்காங்க. அப்ப நீங்க இந்த பில்டிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்து எங்க போடணும்? கிரெடிட் சைட்ல நீங்க போடணும். ஸோ பில்டிங் அக்கவுண்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட் 16,000 and 6,000. ஓகே, இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? டெபிட் சைட் டோட்டலையும் கிரெடிட் சைட் டோட்டலையும் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ 1000 plus 2500 plus 2500 is 6000. Here 16 plus 6 is 22,000. So 22,000 இந்த சைடோட டோட்டல் என்ன? 22,000 minus 6,000 is 16,000. ஓகே, எங்க நமக்கு கம்மியா வந்திருக்கு? டெபிட்ல கம்மியா வந்திருக்கு. ஸோ நமக்கு பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் சைட்ல வருதுன்னா it is profit. So to profit on revaluation, what are the partner name? Sai and Shankar. So நமக்கு எவ்வளவு profit கிடைச்சிருக்கு? 16,000. இந்த 16,000 ரேஷியோல நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்க போறோம். So what is the ratio? 5:3. So 5 plus 3 is 8. So for Sai, 16,000 into 5 by 8 is 10,000. For Shankar, 16,000 into 3 by 8 is 6,000. So 16,000. Okay. So இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி 16,000 கொடுத்தாச்சுன்னா now debit is equal to credit ஆயிடும். 22,000 on debit, 22,000 on credit. Okay. இது வந்து revaluation account. Now இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ன அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ நம்ம இப்போ கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல நம்ம என்ன நல்லா காமிக்கணும் அப்படின்னா இந்த கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்டை காமிக்கணும். ஓகே, 48,000 and 40,000 இதையும் காமிப்போம். அண்ட் தென் இப்போ இந்த தேர்ட் பார்ட்னர் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் எடுத்துட்டு வந்தாங்க? கேபிட்டலா 12,000 எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அப்போ சாயோட கேபிட்டல் 48,000, சங்கர் கேபிட்டல் 40,000, நியூ பார்ட்னர் சண்முகம் கேபிட்டல் 12,000. ஓகே, அண்ட் தென் நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட் போட்டு அந்த ப்ராஃபிட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல நம்ம காமிக்க போறோம். எஸ், நம்ம வந்து ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட் போட்டு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைச்சது? ஃபார் சாய் 10,000, ஃபார் சங்கர் 6,000. எஸ், அங்க பார்த்தோம் இல்லையா கேபிட்டல் அமௌண்ட். ஸோ ரெண்டு பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அமௌண்ட் அண்ட் தென் தேர்ட் பார்ட்னர் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல போடுறாங்க 12,000. அண்ட் தென் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் ரெண்டு பார்ட்னருக்கு தானே நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். வை? பிகாஸ் ரீவேல்யூவேஷன் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ். ஸோ ஓல்டு பார்ட்னர் ரெண்டு பேருக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். நியூ பார்ட்னரை இன்க்ளூட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணக்கூடாது. எதுல? ரீவேல்யூவேஷன்ல. எஸ், அப்போ ஓல்டு பார்ட்னரோட ப்ராஃபிட் 10,000 and 6,000. ஓகே, இதை தவிர்த்து இப்போ இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வேற எதுவுமே இல்லை. ஸோ தென் வில் ஸ்டார்ட் வித் த பேலன்சிங். எஸ், ஃபார் சாய் how much it is? 48 plus 10 is 58,000. இங்க ஒண்ணுமே இல்ல நமக்கு டெபிட் சைடுல. So the same answer is going to be post here. So to balance carry down 58,000 for Sai. Next for Shankar, how much? 40 plus 6 is 46,000. 46,000 Shankar. Then for Shanmugam only 12,000 is here. So same 12,000 இங்க என்ன பண்ணிடலாம்? Post பண்ணிடலாம். Now for Sai, Shankar and Shanmugam debit side லையும் credit side லையும் equal பண்ணியாச்சு. So this carry down amount is going to be brought down for the next month. So by balance brought down 58,000, 46,000, 12,000. The carry down brought down எல்லாமே நீங்க 11th standardல உங்க 4th unit ledgerல நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? I hope you understand this balance carry down and brought down. Okay. So இதுதான் உங்களுக்கு sixth sum. So இந்த sixth sumல நம்மள என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க? ஜர்னல் போட்டோம் and then revaluation போட்டோம் and then capital account போட்டோம். Yes, if you have any doubt in this sum you may let me know in the comment section. Okay. Now இப்போ 7th question எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
Amal and Vimal are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 7:5. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. ஓகே, அவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அமல் அண்ட் விமலுக்கு 70,000 and 50,000. ஓகே, தென் நிர்மல் இஸ் அட்மிட்டட் ஆஸ் அ நியூ பார்ட்னர். ஓகே, நியூ பார்ட்னர் வராங்க. நியூ பார்ட்னர் நேம் என்ன? நிர்மல். ஸோ நியூ பார்ட்னர் introducing a capital of 30,000 for 1/3 share in the future profit. Okay, அவங்க எவ்வளோ கேபிட்டல் கொண்டு வராங்க? 30,000 capital கொண்டு வராங்க. Yes. Then what are the adjustments are given? Stock to be depreciated by 5,000. So stock என்ன ஆகுது? Depreciate ஆகுது. So அப்போ என்ன entry வரணும்? Revaluation to stock. Then provisional for doubtful debts is to be created. provision வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? create பண்றோம். அப்போ இதுக்கான entry என்ன வரும்? liability என்ன ஆகுது? increase ஆகுது. So then revaluation account to provisional for doubtful debts. Then third one, land to be appreciated by 20,000. So land oda value என்ன ஆகுது? increase ஆகுது. appreciated na increase, depreciated na decrease. Okay, so இங்க land வந்து 80,000 கொடுத்திருக்காங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல. இப்போ எவ்வளோ appreciate ஆகுது? 20,000 appreciate ஆகுது. Okay, so this is your question. Now prepare revaluation account and capital account of partners after admission. இவங்க டைரக்டா இந்த சம் என்ன சொல்லிட்டாங்க? we don't want to pass a journal entry at all. prepare revaluation account. இப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சே நம்ம revaluation நம்ம எப்படி போடலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ stock to be depreciated இருக்கு. revaluation to stock. அப்போ டூ சைட்ல என்ன போடுவீங்க? stock போடணும். இப்போ provisional for doubtful debts is to be created. revaluation to provision. அப்போ two sideல provision போடுவீங்க. Then land to be appreciated. land to revaluation. அப்போ land எங்க இருக்கு? buyல. அப்போ buy sideல land போடுவீங்க. இப்போ இந்த sum எப்படி போடலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஓரலா நான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ sum பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன ஜேர்னல் இங்க நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக. புரியலன்னா இந்த ஜேர்னலை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், ஓகே. இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம எப்படி போட்டிருக்கோம்? to stock, to provision and then buy land அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த சைட் டோட்டல் நமக்கு என்ன வருது? 8,000. இங்க டோட்டல் என்ன வருது? 20,000. So 20,000 minus 8,000 is 12,000 இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த 12,000 தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்க போறோம். டெபிட் சைட்ல நமக்கு பேலன்ஸ் வருதுன்னா அப்போ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டு போடணும்? to profit on revaluation. Yes. Okay. Amal and Vimal, two partners, sharing ratio என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? 7:5. So 7 plus 5 is 12. So 12,000 into 7 by 12 is 7,000 for Amal. 12,000 into 5 by 12 is 5,000 for Vimal. இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராஃபிட்டுமே ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டோம். ஸோ 12,000 on 12,000 போட்டாச்சு. ஸோ டெபிட் சைட் டோட்டல் 20,000 and credit சைட் டோட்டல் 20,000 பேலன்ஸ்டு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போ இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் என்ன? அமல் 70,000, விமல் 50,000 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இப்போ இந்த கேபிட்டல்ல நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல ஷோ பண்ணுவோம். அண்ட் தென் நியூ பார்ட்னர் நிர்மல் எவ்வளோ கொண்டு வந்தாங்க? 30,000 கொண்டு வந்தாங்க. இந்த 30,000 என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல காமிப்போம். அண்ட் தென் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்டோட ப்ராஃபிட்டையும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல காமிப்போம். இப்போ இந்த ஒரு சம்ல நமக்கு என்ன ஆட் ஆன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்க போறோம். ஓகே, ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் how much? 24,000. எஸ், இப்போ பாருங்க, by balance brought down அந்த கொஸ்டின்ல கேபிட்டல்ல பார்த்தோமா 70,000 and 50,000 and then new partner நிர்மல் கொண்டு வந்த 30,000. then நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்? 7,000 for அமல் and 5,000 for விமல். then இந்த கொஸ்டின்ல போன சம்மை விட இந்த சம்ல ஒரு விஷயம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 24,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை 7:5ல நம்ம பிரிச்சோம்னா 14,000 for அமல், 10,000 for விமல். ஸோ 14,000 and 10,000 ரெஸ்பெக்டிவ்லி. இப்போ அமல் எல்லாமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா 91,000. ஸோ சேம் 91,000 இங்கே கேரி டவுன் பண்ணிடுங்க. தென் ஃபார் விமல் 65,000. தென் ஃபார் நிர்மல்
30,000. ஸோ இது ரெண்டு சைடுமே என்ன பண்ணிடலாம், பேலன்ஸ் பண்ணி ஈக்குவல் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஒன்றுமே இல்லை, கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற கேபிட்டல் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம், நியூ பார்ட்னரோட கேபிட்டல் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம், ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருந்ததுன்னா கிரெடிட்டில் போடுவோம், லாஸில் கிடச்சிருந்ததுன்னா டெபிட்டில் போடுவோம். அண்ட் தென் கொஸ்டினில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருந்தால் அதையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடணும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டாலே உங்களுக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கரெக்டாக உங்களுக்கு டேலி ஆகிடும். ஓகே, இப்போ நான் சொன்ன இந்த 2 சம்மில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். I will try to answer for your comment. So நம்ம brain accounting சேனலுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and subscribe பண்ணுங்க. Thank you for watching.